ગલે બહુના શિકારે, તૂટીને શીતલ થયું છે તન. ચરણ ન ચાલે રે, ચરણ ન ચાલે રે, કરગ્રહી જેષ્ટિકારે. વલતી કઈ સેવવા ચાલ્યો વાન, મુખડામાં દંત રે, મુખડામાં દંત રે, એકે દિશે નહીં રે. તો એ પાપી ઉદર માગે અન. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, સુખ મે સાંભલે રે. જો હોય પૂર્વ જન્મનું પૂન, જો હોય પૂર્વ જન્મનું પૂન. જીરે રાત રહે જાહરે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. નિંદ્રાને પરહરી, સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા, વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીસ ધરવા. જીરે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, મન ક્રમ વચન તે મેલ બલી. બણે નર સૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી. ચિરે રાત રહે જાહરે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. મેં જોગી જસ ગાયા વાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે. અલખ અલખ કરતા રે યોગી, ब्रिज मंडल में आया रे. भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कांचन माला रे. मुख दिखलाव तेरा बालक जी का, गुरु जी मोही बताया रे. दो कर जोरी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे. चरण दोय चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे. सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे. धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहेत कबीर पद पाया रे. मैं जोगी जस गाया वाला, मैं आनंद जस गाया रे. प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बैलो बजायो री.
मोर मुंगट कर मुरली सोहे मधुर मधुर गुणी लायो री तनन तनन तननन तननन तन सोवत मदन जगायो री बांसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता करी सिंगार उठी दायरी जनन जनन जननन जननन जन ने पुर शब्द सुनायो री हिम ऋतु सब झाड़ वड़ लागे रसना वचन न आवेरी सनन सनन सननन सननन सन पवन मधुरी आवेरी सरम सरम सररम शरणम सम आरत वचन सुनावेरी सूरदास व्याकुल व्रज वनिता ढूंढत श्याम न पावेरी प्रात समय मधुवन के बीत मोहन बेनु बजायो री राम कहो पंजर के सुवा राम कहो रे पंजर के सुवा हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जुग मुआ राम कहो पंजर के सुवा घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो हजु लगी सांझ निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपुहत मंजारी हरी चाल्यो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आशा मेट पाच पनिहारी खूटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ राम कहो पंजर के सुआ तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी हो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास उंदे मुख तहान मोरी सुद विसरी जठरा अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से आद अंत मोसे बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत नीच दसालई ऊंच धरी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सद मेरी सबे हरि अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर जोरी रही द्वार खड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक और भुवन चतुर्दश वेद पुराणे सही जो करी सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी
आज नंद जी के द्वारे भीड़, आज नंद जी के द्वारे भीड़, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत आहिर, आज नंद जी के द्वारे भीड़, घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता, પહેરે પીતાંબર ઓઢેછી, તાલ પખાજ જા ઝડપ બાજત, નરત કરે તહા મલી મલી બી, આજ નંદજી કે દ્વારે બે, एक को तिलक दियो है केसर को, एक को ओढ़ायो छी, एक आवत एक जात विदा होई, एक दाढ़ी जुमना जी के तीर, आज नंद जी के द्वारे बेर, बाबा रे नंद खड़क में डाडे, करत नो छावर दरे मन दीर, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे बेर, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, शशि किरण शीतल भये चकही पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, उदित भयो प्रगट बाण जीव जंत सुमिर बाण, ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, ब्रह्मादि कदरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर बही नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद, दीनन को देत दान भूषण अमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, आरती से जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी, गणन गणन घंटा बाजे बेन बांसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नववादित अगर तेल पावक जरी, इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद बरा, एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे, गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की छड़ी, रतन सिंहासन आप बिराजे वेंद की छड़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि, सुर नर मुनि द्वारे डरे ब्रह्मा वेद औचरी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादि आदि ही रंग बीजे, हृदय ताल विमल बोध पंचवाति जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेदवारी, अखंड ज्योत विमल मोद वहे दीन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती, कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेपद पाए, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादि आदि ही रंग बीजे।
રામગવીર. માતા રે જસોદા મુજને રમત આલો, મોટા મોટા તારા વેલી મારા ગજવે ગાલો, ચાંદલીઓ ચૂટીને મારા હાથમાં આલો, રૂવે રૂવે ને રાતા થાય ચાંદા સામું જુવે, માતા રે જસોદાજી હરિના આંસુડા લુવે, બાત બાત ના રમકડા આપ્યા તો એ નારી છે, આકાશમાંનો ચાંદલિયો તે લેવાને ઈચ્છે, બાળકડા તો સૌને હસે સાને થયા અજાણ, આકાશમાંનો ચાંદલિયો કેમ ઉતરે ભોળા કાન, સાવ સોનાનું પારણું ને હીરની દોરી, હાલરડા હુલરાવે માતા જસોદા ગોરી, વાટકડા મેં જલજુમનમાં ચાંદલિયો દાખ્યો, મહેતા નરસૈયાના સ્વામી જસોદાએ રડતું રાખ્યો, માતા રે જસોદા મુજને રમત આલો, જસોદા તારા કાન કુંવરને સાદ કરી બોલાવો રે, બ્રિજમાં આવી ધૂમ મચાવે નહીં કોઈ પૂછહાર રે, સીકું તોડ્યું ગોરસ ડોળ્યું ઉગાડીને દ્વાર રે, માખણ ખાધું વેરી નાખ્યું સાને કીધું આવાર રે, ખાખા ખોડા કરતો હિંડે બીએ નહીં લગાર રે, મહિમ થવાની ગોરી રે ફોડી આશા કરીએ લાડ રે, વારે વારે કહું છું મોહન હવે ન રાખું બાર રે, નીત ઉઠીને કહો કેમ સહી રહેવું નગર મોજાર રે, આડી અબળી વાત તમારી હું નહીં સાંભળનાર રે, દહીં દૂધના તો માટ ભર્યા છે દૂજે નહીં લગાર રે, મારો કાનજી ઘરમાં રમતો ક્યાંય દીઠો બહાર રે, નરસૈયાના સ્વામી સાંભળ્યા જૂઠી વ્રજની નાર રે, જસોદા તારા કાન કુંવરને સાદ કરી બોલાવ રે, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી, બોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો, ગુરુ સંગાથે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યો, પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ, રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે, જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો, અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો,
અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુझ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારી. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેક વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેક વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાવો. સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હાથ બધાય. જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બાંધો જીવણા દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. ચંદ્રકાંતભાઈ અવાજ નથી આવતો. બંધ છે. રામ કબીર સંતો સવાર સવારમાં રામનું નામ અને રામનું કામ અત્યારે ખૂબ સરસ ભાવથી પ્રભાતિયા લીધા અને સંતોને ભગવત ભક્તિમય કરી દીધા. સંતો સવાર સવારમાં આપણે બીજું ભરીએ એના પહેલા આપણે સંત સંગત કરીને ભજન ભક્તિ આપણા મનની અંદર મૂકી દઈએ તો આખો દિવસ આપનો સરસ જાય છે. સંતો કેટલા સમયથી આપણે અધ્યારજી મહારાજ ના કીર્તનનો સંવાદ લઈએ છીએ. તો આવો જે અધ્યારજી મહારાજે આપણને ભવ ભવ ઉતરવાનું ભાથું આપ્યું છે તો તેનું વાંચન આપણે આગળ કરીશું. અધ્યારજી ના શ્રી હરખ ભવન કીર્તન નું આગળનું વાંચન લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું છે કે બીજે સારું હોય તેવું ખોરવા ફરી વારંવાર પ્રયત્ન કરશો નહીં. કેમ કે ભક્તિ સિવાય બીજા કોઈ પણ તીર્થ વ્રત મંત્ર જાપ અધ્યાત્મ વગેરે વાળા ઉપાય ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નથી. અહીં જે અધ્યારુજીએ આપણને જણાવ્યું છે એ પ્રમાણે જગદીશચંદ્ર મહારાજે ભાષાનુવાદ કર્યું છે. કબીરજી તો કહે છે સાખી એક કબીર કી. સાખી એક કબીર કી ચાર વેદ કા જીવ. સાખી એક કબીર કી ચાર વેદ કા જીવ. બલિહારી તા दूध की. બલિહારી
તા દૂધ કી જામે નિકસે ઘી, જામે નિકસે ઘી. દાસ કબીરજી કહે છે, મારી એક જ પૂર્ણ સત્યવાળી પરબ્રહ્મની ભક્તિની સંતવાણી એ એવી દ્રઢ છે કે તેના સહારેથી ચારે વેદને જીવતદાન મળે છે. આ ભક્તિના સહારેથી ચારે વેદને જીવતદાન મળે છે. જેમ દૂધમાંથી ઘી નીકળે છે તેવી રીતે દૂધમાં ખૂબી છે. જેમ આ દૂધમાંથી ઘી નીકળે છે તેવી આ દૂધમાં ખૂબી છે. તેમ ભજન ભક્તિ રૂપી દૂધમાંથી ભગવત તત્વ, ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી ઘી અને પરમ પદની પ્રાપ્તિ રૂપી ઘી નીકળે છે. સાખી એક કબીર કી. આ ચરણમાં પાઠાફેટ એવો છે કે આદિ સાખી કબીર કી, આદિ સાખી કબીર કી. આ આદિ સાખીને લગતો ખુલાસો સમાગમમાં કર્યો છે. વેદોમાં યજુર્વેદને માટે સમાગમ લખ્યું છે કે જે યજુર્વેદના 14 કાંડ છે તેમાં 13 કાંડ લગી ભક્તિ મુક્તિનો ભેલ છે. ભક્તિ મુક્તિનો ભેલ છે. તે માટે આત્મા પરમેશ્વર પામે નહીં. માટે એ સકલ શાસ્ત્ર, ખટ દર્શન આદિ જોઈ અને મૂકી દેવા. તેને લગતી કબીરની સાખી નાજર નોટ 6 નંબર 32 પાન નંબર 123 માં છે. કબીર તેરે ભાગ ત્રિગુણ લગી, કબીર તેરે ભાગ ત્રિગुण लगी. 14 चौथा माही, 14 चौथा माही એ પદકુ જે પાવહી, અંત કાહુ નહીં જાય. એ પદકુ જે પાવહી, અંત કાહુ નહીં જાય. કબીરજી કહે છે અજુર્વેદ વગેરે કર્મકાંડના 13 ભાગ ત્રિગુણો સુધીનું જ સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. જ્યારે અજુર્વેદ વગેરેનો બાકીનો 14માંનો અડધો ભાગ ત્રિગુણોથી પર, ચોથો ગુણ ત્રિગુણાતીતના પદની ભગવત ભક્તિમાં લઈ જનારો છે. માટે આવા ચોથા ગુણના પદને તેઓ પામશે તેમને છેવટે જન્મ મરણનો કોઈ પણ કષ્ટ કરવું પડે નહીં. ક્રાંતદર્શી વેદજ્ઞ ઋષિઓ કરતા પણ આગળના રહસ્યને કબીરજી જાણે છે. આગળ કહે છે અધ્યારુજી, ભક્ત જન સહુ સાંભળો અને અહનિશ કરજો સે, મન ધ્યાને અવલંબજો જહા જુઓ તા દે. જોતા જન જન જૂજવો અને જગ સચરાચર સોય. રવિ આપો પે માંડીએ પાત્ર વિલાસે જો. રવિ આપો પે માંડીને પાત્ર વિલાસે જો. અહીં કહેવા માંગે છે અધ્યારુજી, હે ભક્તજનો, તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળો, સમજો અને રાત દિવસ ભગવત ભક્તિ જ કરો છો. ધ્યાનથી સાંભળો, સમજો અને ધ્યાનથી ભગવત ભક્તિ જ કરજો. તમારા મનને ભક્તિમાં જ ટકાવી રાખજો. આથી તમને જ્યાં પણ જશો ત્યાં
ભગવાન જ દેખાશે. દરેક વ્યક્તિએ તે જુદો જુદો લાગે છે, પણ અને આ જગતમાં ચર અને ચરાચરમાં તેના જ જુદા જુદા સ્વરૂપ વસે છે. જેમ એક જ સૂર્યને જોઈશું તો તે જુદા જુદા વાસણોમાં જુદો જુદો દેખાય છે, તેમ આ પ્રભુ જુદા જુદા દેહોમાં તેને તે વસેલો છે. બ્રહ્માંડ પુરાણમાં રામે વશિષ્ઠને કહ્યું છે કે યથાનેક કુંભેસુ રવિરેકોબી દ્રશ્યતે તથા સર્વેષુ ભૂતેષુ ચિંત નિયોસ્ય સદા. જેમ અનેક ગળાઓમાં પણ એક જ સૂર્યનું પ્રતિબંબ જુદા જુદા દેખાય છે, તેમ બધે જ દેહોમાં એક જ પરમાત્મા જુદો જુદો હોય તેવો દેખાય છે, એવું હંમેશા વિચારવું. ઉદપાત્ર સહસ્ત સેવસુ જ્યોતિરે કો ભરસે અથેક આત્મ સર્વત્ર વસ્તુ તો ભાસતે વિભો. જેમ અનેક જળમાં ગળા પડેલા પડ્યા હોય, અનેક જળના ગળા ભરેલા પડ્યા હોય, પરંતુ ચંદ્રમાં કે સૂર્યની જ્યોતિની તે બધામાં એક સરખી પડશે, તેમ તેવી જ રીતે પરમાત્મા પણ બધા જીવો અને બધી વસ્તુઓમાં હંમેશા એક સરખો પ્રકાશમાન રહે છે. એનું દ્રષ્ટાંત એકવાર કોઈ સ્થળે બધા મતાંતરોના લોકો બેસીને પરસ્પર મતાંતર વિશે વાદ વિવાદ કરતા હતા. કોઈની વાત માનવા તૈયાર ન હતું અને બધા પોતપોતાના મતના વખાણ કરતા હતા. આખરે લાકડીઓ ઉછાળવા સુધી ઝઘડો પહોંચી ગયો. ત્યારે તેમાંથી એક સંત બોલ્યા, ભાઈ, નકામો વાદ વિવાદ કેમ કરો છો? જો ઘટ ઘટ મેં હરી એક હૈ, घट घट में हरि एक है तामे नहीं विशेष. घट घट में हरि एक है तामे नहीं विशेष. जैसे फूटी आरसी खंड खंड मुख एक. जैसे फूटी आरसी खंड खंड मुख एक. દરેક દેહમાં એકના એક જ ભગવાન રહેલા છે, તેમાં બીજે જ તફાવત હોતો નથી, કઈ જ તફાવત હોતો નથી. જેમ એક ફૂટેલા દર્પણના દરેક ટુકડામાં આપનું એકનું એક મુખ દેખાય છે, તેમાં કઈ જ જુદા જુદા મુખ હોતા નથી. આ સાંભળીને બધા એકી અવાજે બોલ્યા, તિલેસુ તૈલમ દહી નીવ સર્પી શરણ્યમ સુસ્ત્ર સ્વતમ નિસુ ચાગ્નિ એવાત્મની સન્નિગ્રસ્તે સત્ય નયનમ તપદાયોનું પશ્ચતી. જેમ તલમાં તેલ, દહીંમાં ઘી, પહાડી ઝરણોમાં જળ અને અગ્નિમાં અગ્નિ જ્યોત છે, તે જ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વત્ર રહેલો છે. સંતો, આ અધ્યાયજી મહારાજે આપના માટે ખૂબ સરસ આ ભાથું આપ્યું છે. ખરેખર અવશ્ય એને આપણે કાયમ થોડું ઉકેલતા રહેવું, તો
જિંદગી જીવવાની કળા આપણને મળી શકશે. કારણ કે પોતે અનુભૂતિ કરીને જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામીને જે ભવપાળ ઉતરી ગયા તે ભક્તો માટે સરળ કરીને આપ્યું. તે છતાં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે પણ એને ચકાસીને આપણને કહ્યું કે હા, પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ભક્તિ માટે આ ખૂબ કામ લાગશે અધ્યાયજી મહારાજના કીર્તન. તો એમને પણ આપણને એક અનોખી આ ભેટ આપી છે. તો સંતો, ખરેખર આપને પરબ્રહ્મ પરમાત્માના જે કીર્તન છે અધ્યારુજીના, તેને કાયમ ગ્રહણ કરીશું. સંતો, આગળનું વાંચન ફરીથી લઈશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. હવે આપણે જે સાખી લઈએ છીએ દાસ કા અંગ સાખી ગ્રંથમાંથી, જે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ આપણને સમજાવી ગયા છે, તેને આગળ લઈશું. તે સાખી લઈએ તે પહેલા આપણે ભાવથી સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 22, દાસ કા અંગ. જગત જગે રે જીવના તપ તપીરથ દાન, જગ જગે રે જીવના તપ તપ તીરથ દાન, હરિજન જાગે નામ સુસો, સતગુરુ બચન પ્રમાણ, જીવનજી સદગુરુ બચન પ્રમાણ. હરિજન જાગે નામ સુસો, સતગુરુ બચન પ્રમાણ, જીવનજી સદગુરુ બચન પ્રમાણ, જીવનજી સદગુરુ બચન પ્રણામ. સંતો, અહીં જગદીશચંદ્ર મહારાજે આ સાખીનું ભાષાનુવાદ કરીને આપણને સરસ રીતે સમજ આપી છે. જગદીશચંદ્ર મહારાજે અહીં જણાવ્યું છે કે આ સાખીમાં કહે છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સંસારના લોકો તો જપ તપ તીરથ દાન જેવા કર્મકાંડમાં સજાગ મક્કમ સચેત રહેશે, પરંતુ હરિજનો તો સદગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનના નામ સાચું સચેત રહે છે તેમ માનશે. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ કહે છે, જગત દાન અને પુણ્યની આશાથી પોતાનું જીવન ધારણ કરી રહ્યું છે. આમ યદુનાથ મહારાજે જણાવ્યું છે. સંતો, અહીં સદગુરુ પોતે અનુભૂતિ કરીને આપણાને જણાવ્યું છે કે દુનિયાના બધા લોકો જપ તપ તીર્થ દાન જેવા કર્મમાં એકવાર લાગી જાય છે, ત્યાર પછી તે મૂળ તત્વ છે તેને
શોધવાનું ભૂલી જાય છે. એટલે કે એકવાર કર્મકાંડોમાં ની માયામાં ફસાઈ જાય છે, પછી સાચું પરબ્રહ્મનું નામ સ્મરણ છે તેને પકડવાનું ભૂલી જાય છે. આ માયાની જાળ ખૂબ ભારે છે, માટે સંતો પણ આપણને તેમના ભજનોમાં સાચી વાત કહી જાય છે. જેમ કે આ ભજનમાં કહે છે, સંસાર એક માયાની જાળ છે, સાચા શ્રી ગોપાલ, સાચા શ્રી ગોપાલ. એટલે કે સંસાર એક માયાની જાળ છે, સાચા એક જ મુરલી મનોહર છે. જેમ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ પણ આપણને કહી ગયા છે. અહીં પણ પરબ્રહ્મની વાત, પરમાત્માની વાત છે, છતાં આપણે વળીને સંસારની માયામાં ફસાઈ જઈએ છીએ. પણ હરિજનો સદગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનનું ભજન અને નામ સ્મરણ કર્યા કરે છે. તેઓ ભવસાગર પાર ઉતરે છે. આપને પ્રભાત્યામાં રાગ ગોપાલમાં સંત સુરદાસે જણાવ્યું છે કે રામ નામ બિના ના છૂટે મન, રામ નામ બિના ના છૂટે મન, તીરથ વ્રત કોટિક કર નિત નિત, पंड पखाल में जलथ, राम नाम बिना ना छूटे मौ. અહીં સંત સુરદાસ કહે છે કે સંતો રામનું નામ એટલે ભગવાનનું નામ વગર આપના જન્મના મેલ નીકળે નહીં. સંત સુરદાસ આગળના પદમાં તે પણ જણાવ્યું છે કે રામનું હું શા માટે ભૂલું, રામને હું શા માટે ભૂલું, અને કદાચ ભૂલી જાઓ તો જે માતાએ મને જન્મ આપ્યો છે તે માતાની લાજ જશે. જે માતાએ મને જન્મ આપ્યો છે તે માતાની લાજ જશે. મને જન્મ આપ્યો છે તો હવે મારું કર્તવ્ય છે કે તેની લાજ સાચવવી. આ જન્મ મને મારો ઉદ્ધાર કરવા માટે, યાની કે ભવસાગર પાર ઉતારવા માટે આપ્યો છે. તો ભગવાનનું નામ કેમ ભૂલાય? નામ સ્મરણ લેવાથી જનોની લાજ નહીં જાય અને હું પણ ભવસાગર પાર ઉતરી જઈશ. માટે ભગવાનનું ભજન પણ ખૂબ જરૂરી છે. ભજન કરવાથી હરિસ્મરણમાં રુચિ યાને પ્રીતિ આવે છે. સંત સુરદાસ જે આ પ્રભાત્યું હતું તેમાં આગળ કહે છે, તીરથ વ્રત કોટિક કરે નિત નિત, पंड पखाल में जल था, राम नाम बिना ना छूटे जन, सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी परिक्रमा देते पल पल, वेद पुराण को पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखेर, राम नाम बिना ना छूटे मल, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहुबा, असुरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बा, राम नाम बिना ना छूटे मल. અહીં સુરદાસ કહે છે કે તીર્થ વ્રત કોટિ કરે નિત નિત, પંડ પખાલ में જલતા. આપણે ભલે ને ગમે એટલા તીર્થો વ્રતો ઘડીએ જશું અને કરીશું, પણ ત્યાં આપણને પંડિતો ભરમમાં ભાગી મૂકી દેશે. સપ્તદ્વીપ ઓર નવખંડ પૃથ્વી પરિક્રમા, ગમે એટલી પરિક્રમા કરીશું અને ગમે એવા વેદ પુરાણ પર પંડિત થઈ જશું, પણ પંડિતો પણ આજે થયેલા છે તે પણ આપણને ભૂલે પાડે છે.
ઘડીએ ઘડીએ આની અંદર જ ફસાવી દે છે. જहाँ तहाँ सब आन भरोसा वीर भगवंत भयो काहू बल. આપણે જ્યાં ત્યાં ભરોસો નહીં કરવો જોઈએ એમ અહીંયા સુરદાસ પણ આપણને કહે છે. કારણ કે બિન ભગવંત ભયો કાહુ બલ, ભગવાનના નામ સ્મરણ વગર બીજો કોઈ ઉદ્ધાર નથી. સુરદાસ કહે છે ભગવાનનું ભજન વિના આ જન્મ મારો મિથ્યા છે. એટલે તો અહીંયા સંત સુરદાસ આપણને ખરેખર સરસ સમજાવી જાય છે. સંતો આપણા પંચરત્ન માળામાં ઘણા બધા સંતોના પદ છે, જેવા કે કબીરજી, સુરદાસજી, જ્ઞાનીજી, પ્રેમાનંદજી, પરમાનંદજી, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, નામદેવ, હરિદાસ, નંદદાસ, દયાલદાસ, વ્યાસદાસ, રોહિદાસ, અગ્રદાસ, તુલસીદાસ, આ બધા સંતોના ભગવાન નામના સ્મરણની અનુભૂતિ કરીને પદો મૂકેલા છે, જે એમને અનુભૂતિ કરી છે અને ભવસાગર પાર ઉતર્યા છે. આ સંતો જે પદો પંચરત્ન માળામાં સ્વામી શ્રી જગન્નાથ મહારાજે મૂકીને આપણને ભક્તોને એક ખૂબ સરસ પંચરત્ન માળાની અમૂલ્ય ભેટ આપી છે, જેથી આપણને ભવસાગર પાર ઉતારવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ બધા સંતો ના ભજનો ગાઈશું તો ભગવાન નામ સ્મરણનો માર્ગ સરળ બની જશે. સંતો ખરેખર આ જે સંતો આપણા માટે જે કઈ ભાતુ આપી ગયા છે, તો એ ભાતુને અવશ્ય આપણે ઉકેલવું જ જોઈએ. અને જેમ જેમ એ ભાતુ ઉકેલશું તેમ તેમ આપણો ભવચરવાનો માર્ગ સરળ બની જશે. સંતો આજના સંવાદને વિરામ આપીએ તે પહેલા ફરીથી સંપુટનું ગુણગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો ફરીથી આવા ને આવા ભાવમાં આપણે સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાત્યાનું ગુણગાન કરીશું અને હરિગુણ ગાવા આવે તેને લાવીશું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ જીવનજી મહારાજે ચાર પદાર્થ અને રામદેવની ભક્તિ એ કરવાની, ઈષ્ટ પોતાના દેવ અને ચાર પદાર્થ આપી દીધા અને આંદેવને નહીં માનવાનું કહ્યું આપણને. એ બધા યાદ રાખીએ અને આપણે આપણું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.